चेष्टा हेले भी जार जहाँ नंबर अच्छे उल्ट पाल्टा है जो कहना बाइधर गोटे रोल बहुत सार मान भी आमर अच्छा विचार वरिष्ठ विचारपति मैंने अच्छा मु दी जन जाक अति सरल विषय देवी प्राय सहज विषय देवी जी जी गाला है सर नंबर दवा मांडव्य ऋषि कहीं सुरे कहीं शुणी दिगला मांडव्य ऋषि को कहीं शुणी दिगला अति सहज गांधी ना सर दृष्टिगोचर हो सारे मांडव ऋषि कथा कहले जे तथापि मोर टिके दृष्टिगोचर जति जो अनुसार कहूँ बोधे देवपर्णंकर आज्ञा संतान संतति किसी नथिला संतान संतति नथिबा द्वारा से अनेक पिला मान को खाद्य सरे गाई गिरी बुझेबे ना जति जानि गाइबे विषय तो देजे आपण गाइबे ठाको देबे ना कथा न जानी मना कर तेणु मोर ज्ञान दुष्ट ये विषय रानी नाम छाड़ दो रानी नाम कहीं कहलो ये मन पड़ुनी आदिवास ए दत्तिया शक्ति बोधे कोन बोधे नाटा कोन के केसर मन पड़ रानी नाटा के भूली जाई जे बस ना दत्तिया शक्ति मो आपको विषय चल जन्म है गला झीटीर ना देले काम प्रमोदिनी हैला तेनु झीटी बढ़ुचे केमिति गला थर जाइतला कालिदासंकर आसीबो किए गला रजनी कर मागिला खेलिला रजनी कर स्नेहता छाड़िला झीटी बाल्य पौगंड यौवन अवस्था रे पहुंचिला जेतले यौवन अवस्था रे पहुंचिला ये उत्कल घंट जदुमणि महापात्र दृष्टि पड़ा कौन कहले झीटे केमिति है जी कला ई क्षण को भारी अरे हरिण
सरल कर विषयटा शुणु नपाहु राति नमरुपति एक राति हो शपथ राति आज्ञा कोठी टिके मन अछि मु मना करू मांडवी कथा कोन माननी कोठी टिके मन ठीक विषयटा प्रारंभରୁ मते जणानी तेनो एटा उल्टा पाल्टा क्या हो से संपूर्ण मोर गाइड लोक सुनंतु तेनो मोर कहिबार कथा विश्वास किछि नाही तो जानि जे कहिताली न होला आपण माने समस्त जेते बसचली सर जो सर माने कथा कहूचे एठे जे हमर हाड़ी पाट बिणाकार पाट पर्यंत सब सारे जोड़े तीन सब टिकेट पकई 10-15टा हो जे मोर अनुरोध आपण माने बाइधन स्वाम को गला भविष्य पई चेष्टा करंतु समस्त सार माने 15-20 विषय पकम चिंती पकोजंदी हमर जो मेहतर पाट कारुणी पाट जाके 10-15 पकंदु ताको आमे पुणी बाइधन आगे घंटी चिंती प्रत्येक पाट न जो घंटी की नबु जे विषय जानि से गाइबा एटा मोर अनुरोध किनु मु मांडव विषय टिके जानि छी एभुल करंतु नै आज्ञा अच्छा सुनो ठीक अछि वर्तमान 10टा तो कोन लखी बाइधन विषय देखि गाइबे आज्ञा आज्ञा जहां तक तू गाइबो ना अपन गाँव धन विषय ले हां सर हो आज्ञा कोनिया जेउ देखो हेला जौवन आज्ञा बसंत ऋतु हेला गमन ए बाबू बसंत ऋतु आइयानी भाई तो अनेक विषय कोन सारा उडे नुवा विषय दबा गाइबा पड़े हां तेनु बसंत ऋतु हेला गमन आज्ञा सखी मानो को संगे आज्ञा चलो पीड़ा पुरी बापाई देखो रे बसिला जाई जवेण मोई ये समय देखो संबरा नाम राक्षस से स्थाने बोला जाइनो सेनो पखीरा में कोई बेसेनो कोने कुआ पे कोइला हरण बर्तमान जोड़ा आसला आपन जो क्वेश्चन करे भाई ठीक अछि रे करिया आज फाइनल ला करिया उचित काल तो कंप्लेंट लग रही नाही करथाते ठीक आज कमिटी तरफ भी से कहतले जे एमदु गुटे बाक्स रखा उचित जेहेतु आज फाइनल ला गाड़ी दीटा रखा है गाड़ी दुईटा प्राय समान रेट सुधा ये फास्ट के सेकंड एटा चाहुंनी तेनो एटा भी गठन आछि 3 जन विचारक अछंती जनका 5 टका प्रश्न करंतु जनका 5 टका 5 की 15टा इटे पकांतु जो विषयटा जा ठीक जोड़ा गला रहबो विषय 5 के आपण किछि जानि नांती विषय जो मोबाइल बारकांतु प्रथम दिन सारा कंप्लेंट नहीं सेटा ना क्वेश्चन के चंदालु समय आज हमर जहां नाही संगर रा विचार हवा कथा सेटा फाइनल हबो किंतु जेहेतु एटा अछि समय आज 7:30 ले किछ नाही संग जहा पनिशमेंट दबो हेडा हम ग्रहण करबो जेहेतु मु सभापति अछि जहा पनिशमेंट मु ग्रहण करबो एटा किछ नाही किंतु एटा तो नितांत दरकार तेणु आपण 5-5
ମୋ ଯଥା ସାରିକା ବି ସମୟ ହେଲାନି ମୁଁ କହିବା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେନି କଥାଟାକୁ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେମିତି ଆମେ ହାଡ଼ି ଦେଇକି ବିନା ଜାଗେମିତି ଯୋଉ ଆମର 8-10ଟା 15ଟା ପଡୁଛି ବରଂ ବାଇଧନ ବେଳକୁ ପଡିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଆ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛି କଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି କହିଲି ଭଲ ହେଲେ ଆଗକୁ ଭଲ ହବ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦିଦିଟା ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯୋଉଟା କହିଛ ଠିକ ତମ କଥାରେ କେହି ରାଜି ନାହାନ୍ତି ବାହାର ଦର୍ଶକ ଆଡୁ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଆସିଲି 2-4 ଜଣଙ୍କରୁ ଯେଟା ମୁହଁରେ କାହିଁକି ହେଲେ ତାର କଣ ଏଇ ଡବାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ହଉନି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ପାଇଧନ୍ଦା କରା ଯାଇନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି 5-5ଟା କର 5-15ଟା ପକ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତୁ এটা প্রথম দিন কইলে চেঞ্জ হতা গলা কালি ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦଉଛି ଗାଇବ ପତିତ ଚଣ୍ଡାଳ ପତିତ ଚଣ୍ଡାଳ ବଢିଆ ବିଷୟ ପତିତ ଚଣ୍ଡାଳ ଭାଇ ଆଗ ଆସିଲେ ଭାଇ ଆଗ ଗାଁ ଗା রাধা গোবিন্দ ভজরে মানস রে মানস রাধা গোবিন্দ ভজরে রাধা কৃষ্ণ পরায় রঙ্গ চরে রাধা কৃষ্ণ পরায় রঙ্গ চরে রাধা কৃষ্ণ পরায় রঙ্গ চরে মানস রাধা গোবিন্দ ভজরে শুনিবে কুড়ি কজন দেই করি মন শুনিবে কুড়ি কজন দেই করি মন গুরুনাথ ধাম কথা করিবি বর্ণনা আজ্ঞা কেউ পরি পতিত যে চন্ডাল হইলা দেখো পতিত পাবন পোড়া বানা উড়াইলা আজ্ঞা পতিত পাবন পোড়া বানা উড়াইলা ওই তরুণে প্রবাসী সে ব্রাহ্মণ জানা ওই তরুণ প্রবাসী সে ব্রাহ্মণ জানা শ্রীক্ষেত্র ঘামরে পোড়া ଥିଲା যে বহন তার এক কন্যা গোটি তহি বুঝিলা তার এ কন্যা গোটি পরা বুঝিলা ধীরে ধীরে কন্যা রত্ন হরণ হইগলা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণর কন্যা গোটি কেবଳ ହେଉଛି କଣ ନା ଗୋଟିକ ଆମେ ରଖିଥିବା ତେଣୁ ଅଷ୍ଟଭକ୍ତ ନବସ୍ତ ଗୌରୀ ନବବର୍ଷ ଚରହିଣୀ 10 ବର୍ଷ ଭୋତ କନ୍ୟା ତତ ଉର୍ଦ୍ଧେର ଦସ୍ତା ବାବୁରେ ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଲ ଭୀମ ଓଡ଼ିଆ କବି ଗୌଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଭୀମ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଲେ ଗୌରୀ ରୋହିଣୀ
অতিক্রমে কন্যা সন্ধিকার হইলা। জন্ম হলা বলে তাকে ওয়াসী কন্যা বলি কুহযায়। নাম অনেক অনেক শাস্ত্র প্রমাণ করে জগন্নাথ সংস্কৃতি গীতা পণ্ডাঙ্কর দ্বিতীয় ভাগ লেখা হয়েছে সুমতি নামিক কন্যা বলি মধ্যে। তেণু এই ওয়াসী ধীরে ধীরে বড় হলা। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚିକାନ ଗୋରେ ଏକ ଚୋପରା ଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚିକାନ ଗୋରେ ଏକ ଚୋପରା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୃହେ ବନ୍ଧୁସ୍ଥାପ ଅନେକ କରିଲା। ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଚର୍ଚ୍ଚିକାର ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ବିବାହର କଲା। ବିବାହର କଲା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବିବାହ ହୋଇ କନ୍ୟା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ଚହରିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସହି ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାଟି ବିବାହ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଉଆଁସୀ ଏଇଠି ମୋର ଥାକ ସେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବୁ ରହ 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 ଟିକେ। ଇଏ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଥମେ ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ପାଲାପୁରର ପତିତ ପାବନ। ତେଣୁ ଅବନ୍ତ୍ୟ ନଗରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦି ସବାଣ ନାମେ ସୁର ସେନି ପ୍ରମାଣ। কিন্তু ভাই তাଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ରେବତୀ ନା ସେପତି କଣ କହିଲେ ସୁମତି। ସୁମତି। ତେଣୁ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୋଟିଏ ଅଛି କୁନ୍ଦଦନ୍ତୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ। ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କୁନ୍ଦଦନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଠୁ ଗାଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ସାର୍ ଏଇଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ବୋଲି ତାକୁ କେହି ବାହାଘର ହେଲେ ନାହିଁ। କନ୍ୟାଟା ହେଲା କେମିତି? ତେଣୁ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଆଜ୍ଞା 8 ବର୍ଷ ଯାକ ପ୍ଲଟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ବୁଝାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗ ଯୋଉ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଅବନ୍ତୀ ନଗର କହିଛି ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ବା ସେ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଁ କଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କଣ
ତାଙ୍କ ତାର ୱାଂଶୀ କନ୍ୟାଟା କୋଉଠୁ ହେଲା? ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହେଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ପୁଣି କନ୍ୟାଟେ କିଣି ହେଲା। ଆପଣ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହ, କାହିଁକି ହେଲାନି ତାଙ୍କର, କଣ କଲେ ଯେ ପୁଣି କନ୍ୟା ହେଲା? ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିଲେ। କହୁଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ମିଶ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ବା ମିଶ୍ର, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ସେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନ ହେଲାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ଉଆଁସ ତିଥିରେ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ତେଣୁ ଉଆଁସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରୀ ଇଏରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧାରୀ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେଲେ ମରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଏ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଲା ମଲେ, ତେଣୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଲେ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ମଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମରିଗଲେ, ତ୍ରିପୁରା ଚଣ୍ଡାଳ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଗ କରନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା ଏସାରା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାର୍। ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ନହେଲା ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତମ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଆରମ୍ଭରୁ ମତେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କଣ ପାଇଁ? ଆରମ୍ଭରୁ ତ ନାଁ କହିପାରିଲନି। ଏକ ଯାହାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହଉଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ ହଉଛି? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା କେତେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ବୋଲି କନ୍ୟା ତାଙ୍କ, ଏଇ ମୋ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା। କେତେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ତାପରେ ହେଇଛି କଣ? ୱାଂଶୀ କନ୍ୟାଟେ ହେଲା କି? ସିଏ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକି ପତିତ ଚଣ୍ଡାଳ ହବ କେମିତି? ଏ କାମଟା କରିଛି କିଏ? ଆପଣ ସେଇ ଆଗକୁ ଧରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଶିବ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ, ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ତାଙ୍କର ଆଶୁତୋଷ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଠୁ, ଯେ କଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ଯଦି ପୁତ୍ର ଦଉଛି, ପୁତ୍ର ହବ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଦଉଥିଲେ ଜନ୍ମ ହବ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ମରିବ। ପୁତ୍ର ଦଉଥିଲେ ଜନ୍ମ ହବ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନା। ଆଉ କାହା କଣ ଜାଣିଲେ? ଯଦି କନ୍ୟା ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ସେ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଯୋଉଦିନ ପଢିବ, ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ମରିବ। ସେଠୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପୁତ୍ର ଚାହିଁବାନି, କନ୍ୟାଟିଏ ଚାହିଁବା। ସେ କନ୍ୟାଟିଏ ଚାହିଁଲେ, ଏଇଟା ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ କନ୍ୟା 15 କନ୍ୟାଟିଏ ତାଙ୍କର ହେଲା। କନ୍ୟା ହେଲା ଯୋଉ ଦିନ, ସେଇଟା ହଉଛି କୋଉ କନ୍ୟା କହିଲେ? ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲା ୱାଂଶୀ କନ୍ୟା। ସେ କନ୍ୟାଟା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ 15-16 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ବାପା ମା ମରିଗଲେ, ତାର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କଣ କରିବି, ଚଳିବି କେମିତି? ଇଏ ବନରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲା। ବୁଲିବା ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶ ହେଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ। ଇଏ ଯାଇ କରିଥିଲେ, ତାହା ସହିତ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇକିରି ମଦ୍ୟପାନ କଲା ଭଳି ବେଶରେ ଯାଇକିରି ୱାଂଶୀ କନ୍ୟା ସହିତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ହେଲା। ସଙ୍ଗମ ହେବା ପରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଆଡେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମଲା। ଭଗବାନ ରୂପ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଖେଳା ଲୀଳା କେମିତି? ଭଗବାନ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି, ୱାଂଶୀ କନ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ଆର ପରିଚୟ କଣ ଦେବି। ମୁଁ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ଆର ପିତାର ପରିଚୟ ଦେବି କଣ? ତେଣୁ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ପଡି ଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳଟା ଭଳି ପତିତ ଭଳି ଏଟା। ତେଣୁ ନା ମୁଇଁ ଦେବି, ପୁଅଟି ନାଁ ଦେବି ପତିତ। ହେଠୁ ସେ କହିଲା ଏଇଟା କଣ? ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ଅନାଥ ଜାତି, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଡା ଖୋଜିଲା, ଚଣ୍ଡାଳ ପଡା। ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ପଡାରେ ଯାଇକି ରହିଲା। ସେ ପିଲାଟାକୁ ପଢେଇଲା। ପିଲାଟାକୁ ପଢେଇବା ବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା, କହିଲେ ଏଟା ବାପା ନା ପଚାରିଲେ, କିଛି କହିପାରିଲେନି, କହିଲେ ଏଟା ଅଣବାବୁଆଟା। ସିଏ ତା ମାଆକୁ କହିଛି। ତା ମା କଣ କହିବ, ଆରେ ର ତୁ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝେଇବି। ଏଇଆ କହିକିରି
ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ମନେ ରହିଲା ଆପଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଇଏ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ଉବୁଧା ହବ ମୁଁ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେବି ଆକୁ ମୁଁ ତ ତା ବାପାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବିନି ତା ନାଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସିଏ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଶୋଇଛି ପୁଅ ପଳେଇଲା କହିଲା ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗାରେ ଘାସ ଦେବି ଇଏ ଯାଇଛି ଇଏ ଗଙ୍ଗାରେ ଘାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଯେତେ ଘାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନାରାୟଣ ତା ପଛ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଥାଟା ପ୍ଲଟ ରହିଲା ପୁଅଙ୍କର ପ୍ଲଟଟା ପୁଣି ଆଇବ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ମା ତ ପାଉନି କେମିତି କହୁଛି କହିଲେ ତୋ ମାଆକୁ ପାଇବୁ ସବୁ କିଛି ପାଇବୁ ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କର ଶିବଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମାଗିବୁ 3-4ଟା ମାଗିଛି ସେ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି ସେ କହିଲା ହେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଇପାରିବନି ଅନ୍ୟ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତାହା ସବୁ ଡମ୍ବରୁ ତ୍ରିଶୂଳ ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ ସେ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଇଭିନି ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ପାର୍ବତୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ତମେ ମହାଦେବ ଶରଣ ମହାଦେବ ଏଇଟା ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମନା କଲେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ତମେ ମନା କରୁଛ ପାର୍ବତୀ ଆମେ ତାହେଲେ ମୋ ମା କୋଉଠି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିଅ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଇଏ ଏଇ ସମୟରେ ଯାଇଛି ଇଏ ଟାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯାଇକିରି ଦେଖିଦେଇଛି ମାଙ୍କୁ ଯାହାଟା ପ୍ଲଟ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ହେଲେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଆମ ତାର ସ୍ଥାନ କୋଉଟା ହବ ମୁଁ ପୁଅର ପରିଚୟ କେମିତି କହିଲେ ତୋ ପୁଅର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟାକି ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଆଜି ପତିତ ପାବନ ବାନା ପତିତ ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ଚକ୍ରରେ ତାକୁ ବଧ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ମସ୍ତକ ବଧା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଉଆସି ମାଗିଛି ସେଇଟା ସାରେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ତ ମନେ ପକଉଛ ପ୍ରଥମରୁ ହବ ମୁଁ କହୁଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଦୁଃଖ କରିବେନି କାରଣ ସମୟ ସୀମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଠିକ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ଇଏ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ମା ବାପ ପରିଚୟ କେମିତି ଦେବ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ଚକା ତଳେ ଦେବ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖେ ଏଇ ଜଣକ ତ ବାପା ବୋଲି ପରିଚୟ ଏଇଟା ସାର୍ ଆମ ପାଲାର ପ୍ରଟୋକଲ ହଉଛି ପତିତ ପାବନ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଏ ବହି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ଅଛି ଶିବଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡେଇଛି ବି ଯାତ୍ରା ହବ ସେ କହିଲେ ଝୁଲଣ ସಮೇତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତମକୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ ଝୁଲିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦୋଳିରେ ବସିକି ଝୁଲିବ ଏଇଠି ୱାସି କନ୍ୟା ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଝୁଲଣା ଯାତ୍ରା କହନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ବସିବି ହଉ ଯାହା ହଉ ତ ଜାଣିଲେ କହିବି ସାର୍ ବୋଧେ ଉଭୟ କଳାକାର ମୁଁ ବିଷୟ ଦେଇଥିଲି ମାଣ୍ଡବ୍ୟକ ଷୋଳାରୋହଣ 2 ଜଣ କେହି ଗାଇନ କାହିଁକି ଆପଣ ମତେ ବ୍ରେକ୍ କରି କହୁଥାନ୍ତି ବସନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିଷୟ ତ ଗାଇ ନାହାନ୍ତି କଣ ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜାଣିଲା ବୁଝିଲେ କି କାହିଁକି ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କୁ ଷୋଳାରୋହଣ କରାଗଲା ସାର୍ ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 10ଟା କି 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ବିଷୟ ସେ ଯୋଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ସେ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେଟ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କ ଷୋଳରୋହଣଟା ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ସଦାବେଳେ ଦଉଛି ଏଟା କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଷୋଳରୋହ ସାରା ଏ ଛୁଆଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଭାଗବତ ନାହିଁ କି ଯୋଉ ବହି ସେଇ ରାକେରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ବିଷୟଟା ନେଇଛି କଥାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଇଥିଲି 22 ଭାଗ ଏଇଭଳିଆ କେହି ଗାଇ ନଥିଲେ ଯୋଉ ଥିଲେ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦକୁ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲେ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦକୁ କାଣ୍ଡସର ବିଷୟ ଦେଇଥିଲି ସୁରେଖା ହରଣ୍ଡା ବୁଲେଇକିରି ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଗାଇ ପାରିନଥିଲା ଆପଣ ତ ସାର୍ ଗାଇଥିଲେ ବିଷୟଟି ପରିଷ୍କାର କିଛି ଚିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି ଆପଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ସାରେ ରିକୁଟି କରନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଦିନ କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆମ ଉପରେ ତ କାଦୁ ପକେଇଲେ ହବ କି ନାଇଁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ମୁଁ ସାର୍ ରାଗେନି କାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ କୋଲାପ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କୋଲାପ୍ସ ହଉଛି ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ଆବୁରୁ ଗାଇବା କଥା ଗାଇଲ ମୋର ଟପିକ ଥିଲା
କାହିଁକି ମାଣ୍ଡବ୍ୟକୁ ଶୂଳରେ ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁହ ତମେ? ମୁଁ ସାର୍ ଏଇଠୁ କହିବି, ମୁଁ ସାର୍ ଗାଇବି ପଦଟା। ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ, ସାର୍ କହିଲେ ନାରୀ ନାଁଟା ହଉଛି ଦତ୍ତାୟନୀ। ମୋର ଟିକେ ମନେ ନଥିଲା, ଦତ୍ତାୟନୀ। ମତେ କାହିଁକି କୁହ, କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୈନ ରୂପ ଧାରଣ ସମ୍ବର ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱୈନ ରୂପ ଧରିକି ପଳେଇଲା କାହାକୁ, କାମ ପ୍ରମୋଦିନୀ କି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ବଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା କାମ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଜେଣେ ନାଗରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ପୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୈନ ରୂପ ଧରି ରାକ୍ଷସ ନେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ କଥାଏ ପୂର୍ବ ମାମଲା। ଆଜ୍ଞା ସବର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। କନ୍ୟା ବୋଲି ଏଣେ ରାଜସ୍ୱର ତାର ସହର ପଡ଼ିଲା କି ସେ ରାଜର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନ ପାଇଲା ହରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦାନ। ରାଜାରେ ଦେଖ ହରି ଶୋଇଲ। ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କଲା ପ୍ରଦାନ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ସେ ନେଇ ତାଙ୍କରଟି ଲୋକ କହିଦେଲା, ଏ ମାନବକ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ ମୋ ବାଇରହଣ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକଟି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା କହିଲା, ଏଇଟା ପରା ମୁଁ ପାଇଲି, ଯୋଉଠି ମାଣ୍ଡବ ଋଷି ବାସସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବା ତପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ତେଣୁ ରାଜା ଏଣେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଦେବପନ୍ନ କହିଲେ ନା ନା, ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଅ, ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଲା ଯତିମାନଙ୍କୁ ଯେ ମାଣ୍ଡବ ଋଷିକୁ ଯାଅ ଧରି ଆଣ, ତାକୁ ଶୁଳି ତିଆରି କରି ଶୁଳିରେ ବସେଇ ଦିଅ। ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି କି, ମୁଁ ବିଷୟ ଜାଣିନି ମନା କରିଛି, ଟିକେ କହିବି ଯେ ମାଣ୍ଡବ ଋଷି ଷୋଳରେ ବସିବା କାରଣ କଣ? ମାଣ୍ଡବ ଋଷି ପିଲାଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଜୀବ କଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିବାରୁ ମାଣ୍ଡବୀ ଷୋଳବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା? ଅଭିଶାପଟା ସାର୍ ମନେ ପଡୁନି, ମନରେ ଟିକେ ଟେନସନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟେନସନ ହେବେ ବିଷୟଟା ଜାଣିକିରି ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ନ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କଲି ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସାର୍ ସେଇଠି ଷୋଳବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ପୂର୍ବ ଇଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିକେ ଏଇଠି ୟା ମତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡବ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଶୂଳବାଣୀ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ, ସକଳ ଋଷି ମାନେ ଆସିକି ଡାକି ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ ତମେ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଆଜି କାହିଁକି ଭୋଗିଲ? ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲି ତୈଳ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉକୁଣିରେ ମୂଳରେ ଥିଲା, ତାକୁ କଙ୍କ ଟେକାରେ ଡାକି ଧରି କଣ୍ଟକ ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଇଏ କଣ୍ଟକଟା ମତେ ଏ କଣ୍ଟକଟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଲା। ଆସିଲେ ଚୌରା